Hello students. So we are going to continue our yesterday's part. So yesterday we have seen that how to convert flying wedge into Fisher's projection containing more than one chiral atom, as well as we have seen RS configuration, right? So today I am going to explain you one important point, and then we are going to discuss regarding enantiomers, mesocompounds, dash stereomers, rest all. What do you mean by these all compounds? Okay. So let us try to understand, right? See here. Okay. Look here, right? Now I am talking about interchange of ligands. Ligands, I am using the new word ligands here. No need to get confused. Ligand is nothing but these are those groups which are attached to carbon, chiral carbon. The groups which are attached to chiral carbons are also said to be ligands. Okay, they are also said to be ligands. So that is why no need to worry. Here we are going to use a new word, that is ligand, right? So here I am going to take one example. See, I have this chiral carbon, I have this Fisher's projection, I have CH3, H, Br, I. Got it? Clear? So this is the compound I have. Now again, this is chiral carbon. Now to this chiral carbon, four different groups are attached: CH3, Br, H, I. So these four different groups, CH3, Br, H, and I, they are said to be ligands. They are said to be what? Ligands. Okay, right? Here ligands are nothing but there are whatever four different groups are attached to chiral carbon. So that four different groups are called as ligands. Okay, a small thing I would like to say you. Okay, I would like to say you a small thing. Listen here. Now here this ligand is there. I will first try to understand the configuration of the molecule, whether this molecule is R configuration or whether the molecule is S configuration. Then we will come towards ligands. See, assign the priority: iodine number 1, bromine number 2, methyl number 3, and hydrogen number 4. Right? So we have assigned the priority, and our lowest priority group is on vertical line. Can you see? Our lowest priority group is on vertical line. I will go from 1 to 2 and 3. So my direction is anti-clockwise. So configuration will be what? S configuration. Can you understand? Configuration will be what? S configuration. Now what I will do? I will interchange the position of ligand. See, I will interchange the position of ligand. है ना? I will interchange the position of ligand only one time. Only one time I am interchanging the position of the ligand. See what I am doing. So here, instead of, right, instead of methyl, I will keep bromine, and instead of bromine, I will keep methyl. That means I will exchange these two ligands. Okay, are you able to understand? I will explain. I will exchange these two ligands. I am going to exchange these two ligands. So when I am going to exchange these two ligands, what will happen? Let us see. Okay, only one time I am going to exchange. See, I am going to exchange. This is the original molecule. The original molecule has configuration. Yes, I will mention here. This is the original molecule. This is the original molecule. Now what I am going to do? Now I am going to exchange the position of ligand only one time. Only I am going to exchange the position of ligand only one time. So here exchange I am going to do is between CH3 and Br. Hai? What I am going to do? I am going to explain or exchange, sorry, I am going to exchange the position of ligands. So CH3 and Br. In place of CH3, I will write Br. In place of Br, I will write CH3. In between these two, I am going to exchange the position of ligands.
So if I am exchanging the position of ligands, see what happens. I am exchanging the position of ligands. See, here I will write Br, here I will write CH3, here H, here I. Okay, see here. Now let us see. After exchanging the ligands, है ना? You call it as an interchange or you call it as an exchange. Okay, I have changed the position of ligands. Okay, now let us give the priority. First, second, third, fourth. Right? I have assigned the priority. Now see, go from 1 to 3 via 2. See, I have moved from 1 to 2. Right? 1 to 3 via 2. Now what is the direction? Clockwise. And lowest priority group is at the vertical line. Right? The direction is clockwise and lowest priority group is at vertical line. है ना? मग काय येईल बेटा हे? So this will be R configuration. बघा. This will be what? R configuration. ठीक आहे? राईट. बघा. मी याच्यात कितीदा एक्सचेंज केला? फक्त एक वेळेस एक्सचेंज केला. आय हॅव एक्सचेंज ओनली वन टाइम. ओरिजिनल मॉलिक्यूल मध्ये मी फक्त एकदा एक्सचेंज केला. बीआर च्या ठिकाणी CS3 आणि CS3 च्या ठिकाणी बीआर केला. आहे ना? आता मी काय करतो? अजून एकदा एक्सचेंज करतो. राईट? वन मोर टाइम आय विल एक्सप्लेन एक्सचेंज. है ना? बघा आता मी काय करतोय? बीआर च्या ठिकाणी आय ठेवतो, आय च्या ठिकाणी बीआर ठेवतो. है ना? बघा. बघा बेटा मी काय करतोय? आयच्या ठिकाणी बीआर ठेवतो, बीआरच्या ठिकाणी आय ठेवतो. काय येईल बघा? हे आयोडीन, हे ब्रोमीन, हे CH3, हे H, हे 1, हे 2, हे 3, हे 4. Right? Again go 1 2 3 via 2. भेटताय बेटा? बघा डायरेक्शन काय? अँटी क्लॉकवाइज आहे आणि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकलला आहे. तर कॉन्फिगरेशन काय? एस कॉन्फिगरेशन. एस कॉन्फिगरेशन. है ना? मला याच्यावरून सांगायचं काय बेटा? मला याच्यावरून हा स्टेटमेंट सांगायचं. ऐकून घ्या बेटा. मला या गोष्टींवरून हे स्टेटमेंट सांगायचं आहे की जर ओरिजिनल मॉलिक्यूल मध्ये ऑड टाइम्स जर तुम्ही इंटरचेंज केलात, ऑड टाइम्स म्हटलं मी, ऑड नंबर 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 9 टाइम्स, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑड एक्सचेंज. है ना? ऑड टाइम्स इंटरचेंज. है ना? आता बघा मी इथं काय केलं? हा ओरिजिनल मॉलिक्यूल आहे. दिसतंय बेटा? आता इथं एकदा एक्सचेंज केला. एकदा एक्सचेंज केला म्हणजे ऑड नंबर आहे. याला म्हणतो आपण ऑड इंटरचेंज. काय म्हणतो याला? ऑड इंटरचेंज. आहे ना? ओरिजिनल मॉलिक्यूल मध्ये मी कितीदा इंटरचेंज केला? एकदा. फक्त एकदाच इंटरचेंज केला. याला म्हणतो मी ऑड एक्सचेंज. परत मी काय केला? याला अजून एकदा एक्सचेंज केला या मॉलिक्यूल साठी. है ना? या मॉलिक्यूल मध्ये अजून एकदा एक्सचेंज केला. म्हणजे विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल किती वेळेस मी एक्सचेंज केले? 2 वेळेस. इथं याला म्हणतो आपण इवन एक्सचेंज. काय म्हणतो याला? इवन एक्सचेंज. बेटा बघा हा आहे इवन इंटरचेंज. हा आहे ऑड इंटरचेंज. हा आहे ऑड इंटरचेंज. हा आहे इवन इंटरचेंज. विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल मॉलिक्यूल इथं मी एकदाच चेंज केला, इंटरचेंज केला. आणि विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल मॉलिक्यूल इथं दोनदा चेंज केले मी. है ना? इथं दोनदा चेंज केले.
फर्स्ट टाइम बीआरच्या ठिकाणी CH3 आला, नंतर बीआर आणि आय आला, आहे की नाही? सो लक्षात आलं मी काय सांगतोय बेटा? विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल मॉलिक्यूल, बघा हा ओरिजिनल मॉलिक्यूल आहे. पहिल्यांदा इथं चेंज केलं मी, राईट, आणि दुसऱ्यांदा इथं चेंज केला, राईट. इथं एकदाच चेंज केला, एक हा ऑड नंबर आहे, त्यामुळे याला म्हणलं मी ऑड इंटरचेंज. लक्षात आलं? दॅट इज वाय आय हॅव सेड टू बी ऑड इंटरचेंज. आणि इथं दोनदा इंटरचेंज झालं, त्यामुळे याला म्हणलं, किंवा दुसऱ्यांदा इंटरचेंज झालं, त्यामुळे याला म्हणलं इवन इंटरचेंज. आर यू एबल टू अंडरस्टँड? ओके. इथं पहिल्यांदा इंटरचेंज झाला, इथं दुसऱ्यांदा इंटरचेंज झाला, इथं फर्स्ट टाइम इंटरचेंज झाला, इथं सेकंड टाइम पण इंटरचेंज झाला. फर्स्ट हा ऑड नंबर आहे, त्यामुळे याला म्हणतो आपण ऑड इंटरचेंज. सेकंड हा इवन नंबर आहे, त्याला आपण म्हणतो इवन इंटरचेंज. ऑड इंटरचेंज आणि इवन इंटरचेंज. लक्षात आलं बेटा मी काय सांगतोय? ओके है ना? आता बघा, जर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल मॉलिक्यूल, whenever you are going to do odd interchange, always the configuration of the molecule changes. Always the configuration of the molecule changes. मी काय सांगतोय लक्षात आलं? By odd exchange, the configuration of the molecule changes, and by even exchange, the configuration of the molecule remains same. Okay? बघा इथं हा एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला ओळखू येतंय बेटा? हा ओरिजिनल मॉलिक्यूल कोणता कॉन्फिगरेशन आहे? एस कॉन्फिगरेशन. इथं मी कितीदा एक्सचेंज केला? एकदा. एक हा ऑड नंबर आहे, लगेच कॉन्फिगरेशन काय झालं? आर. एस आर झाला. म्हणजे ऑड नंबरनी एक्सचेंज केल्याने कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल काय होते? चेंज होते. एस असेल तर आर होते, आर असेल तर एस होत जाईल बेटा, राईट. सो है ना, बाय ऑड इंटरचेंजेस, ऑड टाइम इंटरचेंजेस, है ना, मी इथं एकदाच इंटरचेंज केला. इथं काय केलं मी? एकदाच इंटरचेंज केला. एकदाच इंटरचेंज केल्यामुळं कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल काय झाला? बदलला. एक हा ऑड नंबर आहे, त्यामुळं मी त्याला नाव दिलं ऑड एक्सचेंज. ओके, क्लिअर? सो बाय ऑड एक्सचेंज द कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल काय झालं? चेंज. इथं यस होतं, ओरिजिनल यस होतं, आता काय आला? आर. आता मी काय केला? विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल मॉलिक्यूल, इथं दुसऱ्यांदाही चेंज केला मी. पहिल्यांदा याच्यात चेंज केला, दुसऱ्यांदा इथं चेंज केला. म्हणजे टोटल किती वेळेस चेंज केले मी विथ रेस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल? 2 वेळेस चेंज केले. विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल मध्ये मी दोनदा इंटरचेंज केला. मग दोनदा इंटरचेंज म्हणजे कोणता इंटरचेंज आहे बेटा? इवन इंटरचेंज आहे. कोणता इंटरचेंज आहे? इवन इंटरचेंज आहे. सो इथं मी इवन इंटरचेंज केला. आता इवन इंटरचेंज मुळे वापस मॉलिक्यूलचं कॉन्फिगरेशन काय आलं? यस. ओरिजिनल पण यस होतं, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज पण काय येईल? एस. तर इथं एक नोट ऐकून घ्या मी काय सांगतोय. बाय ऑड इंटरचेंज बिटवीन द लिगॅंड्स, बाय ऑड टाइम इंटरचेंज बिटवीन द लिगॅंड्स, the configuration of the molecule changes, and by even time exchange of the ligand, the configuration of the molecule remains same. Okay, this is the statement. मला हे एवढं सांगायचं आहे. क्लिअर एव्हरीबडी? आर यू एबल टू अंडरस्टँड मी काय म्हणतोय? राईट. हे आहे काय? हा एक नोट. ठीक आहे, या नोटच्या फॉर्म मध्ये लिहून घ्या, किंवा लक्षात ठेवा तुमच्याकडे पीडीएफ मध्ये दिलेला आहे ऑलरेडी, की बाय odd time exchange of ligands, the configuration of the molecule changes. By even time exchange of ligands, the configuration of the molecule remains same. अजून एक एक्झाम्पल करून बघूया. हा तुम्हाला पटते का बघा? हा ओरिजिनल मॉलिक्यूल बेटा, बघा बेटा, C2H5 OH NH2H. ठीक आहे, याला आता मी दोन इंटरचेंज करतो, ऑड आणि इवन दोन्ही तुम्हाला करून दाखवतो. सगळ्यात पहिले है ना, एक एक्सचेंज करूया या दोन्हीमध्ये, या दोन्हीमध्ये एक्सचेंज करूया. हा पहिल्यांदा इंटरचेंज केला. बघा काय येईल इथं? OH C2H5 NH2 आणि H.
हा कोणता इंटरचेंज आहे, एकदा केला. आता परत काय करतो मी बेटा, दुसऱ्यांदा पण इंटरचेंज करतो. आता दुसऱ्यांदा, पहिल्यांदा या दोन मध्ये केले बेटा, है ना, हा झाला एकदा इंटरचेंज. परत दुसऱ्यांदा करतो, या दोन मध्ये करून टाकतो. म्हणजे काय येईल इथं, NH2 OH C2H5H. लक्षात आलं बेटा तुम्हाला सगळ्यांना मी काय सांगतोय ते. हा ओरिजिनल मॉलिक्यूल, या ओरिजिनल मॉलिक्यूल मध्ये एकदा इंटरचेंज केला, त्यामुळं हा झाला ऑड इंटरचेंज. हा काय झाला, ऑड इंटरचेंज. पुन्हा याच्यामध्ये अजून एकदा केला, म्हणजे मी दुसऱ्यांदा चेंज केलं लिगँडची पोझिशन, हा झाला E1 इंटरचेंज. लक्षात आलं बेटा, राईट. हा झाला ऑड इंटरचेंज, हा झाला E1 इंटरचेंज. क्लिअर, ऑड इंटरचेंज आणि E1 इंटरचेंज. आता बघू आपण कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल मध्ये काय फरक पडते बिकॉज ऑफ ऑड इंटरचेंज अँड बिकॉज ऑफ E1 इंटरचेंज. बघूया आपण की मॉलिक्यूलच्या कॉन्फिगरेशन मध्ये काही फरक पडते का, हे आपण लक्षात ठेवूया. ठीक आहे, लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. बघा आता आपण प्रायोरिटी देऊ, राईट, आपण प्रायोरिटी देऊ. हे ऑक्सिजन फर्स्ट, नायट्रोजन सेकंड, कार्बन थर्ड, हायड्रोजन फोर्थ, राईट. चला फिरवा, हा डायरेक्शन आहे. कॉन्फिगरेशन काय येईल बेटा, क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे. बघा हा क्लॉकवाइज आहे, आर कॉन्फिगरेशन क्लॉकवाइज आहे ना बेटा, आर कॉन्फिगरेशन. इथेही बघा प्रायोरिटी आता 1 2 3 4. चला रोटेट करा. बघा बेटा कॉन्फिगरेशन काय है ना, लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकलला आहे. कॉन्फिगरेशन काय बेटा, अँटी क्लॉकवाइज आहे डायरेक्शन, तर कॉन्फिगरेशन काय झालं, यस. ठीक आहे, याचं बघूया. 1 2 3 4, राईट. बघा डायरेक्शन काय बेटा, क्लॉकवाइज आहे. डायरेक्शन क्लॉकवाइज असल्यामुळे कॉन्फिगरेशन काय, आर आहे, राईट. बघा आता तुम्हाला माहिती आहे इथं किती वेळेस एक्सचेंज केला आपण, एकदा, त्यामुळे हे ऑड इंटरचेंज. इथं किती वेळेस एक्सप्लेन केला, अजून एकदा, म्हणजे 2 वेळेस. विथ रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल याच्यात एकदा इंटरचेंज केला, विथ रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल याच्यात 2 वेळेस इंटरचेंज केले. हा झाला ऑड इंटरचेंज, हा झाला इवन इंटरचेंज, राईट. मग ऑड इंटरचेंज मुळे काय झालं, कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बदलला. पहिले कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल काय होतं, आर, तर आता काय, यस, है ना. आता कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल काय होतं, पहिले आर, आता काय, यस. नंतर कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल काय झालं, आर, म्हणजे ऑड इंटरचेंजनी कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल काय झालं, बदललं. इवन इंटरचेंजनी कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल काय राहिला, सेम राहिला. लक्षात आलं बेटा, राईट. क्लिअर स्टेटमेंट हा लक्षात आला बेटा, है ना, कि बाय ऑड एक्सचेंज, है ना, बाय ऑड एक्सचेंज the configuration of the molecule always changes, and by even exchange the configuration of the molecule remains unchanged, remains same. Got it? Clear beta? Understood? Is it clear? ठीक आहे बेटा. ओके, क्लिअर. आता आपण काय करूया, ओके, आता आपण काय करूया, नेक्स्ट पॉइंट कडे वळूया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट कडे वळूया. नेक्स्ट पॉइंट आहे इनॅन्शोमर्स. बघा नेक्स्ट पॉइंट काय बेटा, इनॅन्शोमर्स. ओके, हा शब्द आहे इनॅन्शोमर्स, राईट. मी तुम्हाला लेक्चरच्या पहिल्यांदा सांगितलं होतं की नॉन सुपर मिरर इम्पॉसिबल इमेजेस, लक्षात आहे बेटा, है ना, नॉन सुपर मिरर इम्पॉसिबल इमेजेस सांगितलं, राईट. म्हणजे कधी पण एक कंपाऊंड जर दुसऱ्यावर ठेवला, जर ते दोन्ही कंपाऊंड एकसारखे दिसत असतील त्याला आपण म्हणतो सुपर इम्पॉसिबिलिटी. काय म्हणतो आपण,
सुपर इम्पोजिबिलिटी आहे ना, आपण सांगितलं होतं की नाही, राईट. सुपर इम्पोजिबिलिटी म्हणजे काय, आपण काय सांगितलं होतं रिगार्डिंग सुपर इम्पोजिबिलिटी? वेन वन कंपाऊंड इज केप्ट ओव्हर दी अदर कंपाऊंड, जर ते दोन्ही कंपाऊंड एकसारखेच दिसत असतील किंवा ते दोन्ही कंपाऊंडला मिळून एकच कंपाऊंड दिसत असेल, तर अशा कंपाऊंडला आपण, असं फिनॉमिनाला आपण काय म्हणतो? सुपर इम्पोजिबिलिटी. काय म्हणतो? सुपर इम्पोजिबिलिटी. जर एक स्ट्रक्चर जर मी दुसऱ्या स्ट्रक्चरवर ठेवला आणि दोन्ही स्ट्रक्चर वेगळे वेगळे दिसू लागले बेटा, आणि दोन्ही स्ट्रक्चर वेगळे वेगळे आणि एकूण एकांचे मिरर इमेज जर दिसू लागले, तर याला आपण म्हणतो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. या फिनॉमिनाला काय म्हणतो आपण? नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल इमेजेस. परत एकदा सांगतोय बेटा, बघा मी काय सांगतोय. माझ्याकडे एक कंपाऊंड आहे, मी दुसरा कंपाऊंड त्याच्यावर ठेवला, जर दोन्ही कंपाऊंड वेगळे वेगळे दिसत असतील, ते दोन कंपाऊंड जर वेगळे वेगळे दिसत असतील आणि ते दोन्ही जर एकूण एकांचे मिरर इमेज जर असतील, तर त्याला आपण काय म्हणतो? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. बघा मी एक एक्झाम्पल दाखवतो, है ना. हा माझ्याकडे कंपाऊंड आहे 2-chlorobutain. इथे एक कंपाऊंड आहे 2-chlorobutain. Right? This also contains one chiral carbon. This also contains one chiral carbon. आहे की नाही बेटा? है ना. This also contains one chiral carbon. This also contains one chiral carbon. आता तुमचं डोकं लावा, याचं कॉन्फिगरेशन काय आहे ना, याचं कॉन्फिगरेशन काय, आर आहे की एस आहे? बघा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी आहे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड. आता डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज आहे, हे आर आहे बघा. आणि इथं बघा फर्स्ट सेकंड थर्ड, डायरेक्शन क्लॉकवाईज आहे, हे एस आहे, कारण की हॉरिझॉन्टल लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिझॉन्टल वर आहे ना बेटा. ठीक आहे, बघा 1 2 3 असं जर गेलं मी 1 2 3, डायरेक्शन काय येतंय बेटा? बघा 1 2 3, डायरेक्शन काय येत आहे? अँटी क्लॉकवाईज येत आहे बेटा. ठीक आहे, त्यासाठी आर, आणि याचं डायरेक्शन काय येत आहे? क्लॉकवाईज, त्यासाठी यस. हे आर आहे, हे यस आहे, हेही कंपाऊंड वेगळं आहे, हेही कंपाऊंड वेगळं आहे ना बेटा. आता मी काय करतो बघा बेटा, इमॅजिनेशन थोडं वाढवायचं. मी काय सांगतोय, या कंपाऊंडला उचला आणि याच्यावर ठेवा, या कंपाऊंडला उचला आणि याच्यावर ठेवा. याच्यावर जर ठेवला C2H5 C2H5 सोबत मर्ज होईल, कार्बन कार्बन सोबत मर्ज होईल, CH3 CH3 सोबत मर्ज होईल, Cl कुठे जाईल? H वर, आणि H कुठे जाईल? हा Cl वर. म्हणजे H आणि Cl हे एकूण एकात मर्ज होतील का? नाही. म्हणूनच हे दोन कंपाऊंड ज्यावेळेस एकूण एकांवर ठेवलं, when this compound is kept on this compound, these two compounds look like different compounds. The two compounds look like what? Different compounds. आणि समजा मी यांच्यामध्ये जर एक मिरर ठेवला, आरसा, इफ आय एम कीपिंग ए मिरर, दिसतंय? तर Cl इथं कोणत्या साईडला आहे? लेफ्ट साईडला, राईट साईडला. इथं कोणत्या साईडला आहे? लेफ्ट साईडला, आहे की नाही? मग हा कंपाऊंड आणि हा कंपाऊंड एकूण एकाचे मिरर इमेज दिसतात की नाही? जर तुम्ही आरशात उभं टाकलात पुढे, तुमचा राईट हँड लेफ्ट होऊन जातो, लेफ्ट हँड राईट होऊन जातो. फ्रंट आणि टॉप आणि बॉटम तर सेम असतो. बट ज्यावेळेस तुम्ही आरशा पुढे उभं टाकता बेटा, वेन यू स्टँड इन फ्रंट ऑफ मिरर, युअर लेफ्ट हँड बिकम्स राईट हँड अँड राईट हँड बिकम्स लेफ्ट हँड, or left side becomes right side and right side becomes left side. In the same way, these two compounds are different. है ना, याचं कॉन्फिगरेशन वेगळं आहे, याचं कॉन्फिगरेशन वेगळं आहे बेटा, आहे ना. आताच आपण बघितलं, एकाचं आर आहे, एकाचं एस आहे की नाही? याचं कॉन्फिगरेशन वेगळं आहे, याचं कॉन्फिगरेशन वेगळं आहे. हे दोन्ही कंपाऊंड्स डिफरंट आहेत, व ते दोन्ही एकूण एकांचे काय आहेत बेटा? मिरर इमेजेस आहेत, है ना. दोन्ही एकूण एकांचे कोणते आहेत? मिरर इमेजेस आहेत. कोणते आहेत? सुपर इम्पोजेबल आहे की नॉन सुपर इम्पोजेबल? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ each other. They are what? Non super mirror imposable images of each other. So आता बघा मी डेफिनेशन काय सांगतो इनॅन्शिओमरचं लक्षात घ्या.
what I am going to explain the definition of enantiomers. Please try to understand. बघा, हा कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे, याच्यात एकच कॅरल कार्बन आहे. हा कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे, याच्यात एकच कॅरल कार्बन आहे. राईट. तर मी काय सांगतोय लक्षात घ्या. व्हॉट आय एम सेइंग, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड्स और ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर्स. मी काय सांगतोय ऐकून घ्या. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर्स विच आर non superimposable mirror images of each other, they are called as enantiomers. They are called as what? Enantiomers. हे पण इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे, हे पण इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. कारण की हा याच्यात एकच कायरल कार्बन आहे आणि ज्या कंपाऊंड मध्ये एक कायरल कार्बन असतं तिथं प्लेन ऑफ सिमेट्री पण नसतं आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री पण नसतं, है ना. तर हाही इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे, हा इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. बेटा हे दोन्ही इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. हा कंपाऊंड आर आहे, हा कंपाऊंड एस आहे. हा कंपाऊंड डिफरंट आहे, हा कंपाऊंड डिफरंट आहे. बेटा दोन्हीची कॉन्फिगरेशन डिफरंट आहे ना. राईट. तर हा कंपाऊंड वेगळा आहे, हा कंपाऊंड वेगळा आहे. हा इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे, हा पण इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. पण दोन्ही कंपाऊंड मध्ये रिलेशन कसं आहे, जर मी मिरर लावला तर दोन्ही एकमेकांचे मिरर इमेज आहेत, है ना. जर दोन्ही कंपाऊंड मध्ये जर मी आरसा लावला तर एक कंपाऊंड दुसऱ्याचा मिरर इमेज आहे. बट कोणता मिरर इमेज आहे, सुपर इम्पोजेबल आहे की नॉन सुपर? हा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आहे बेटा. दिस कंपाऊंड इज व्हाट? नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल इमेज. सो that is why whenever we are explaining the definition of enantiomers or है ना, तर आपण काय सांगतो enantiomers ची डेफिनेशन. सो enantiomers are optical isomers. बघा बेटा मी काय सांगतो, enantiomers are optical isomers which are non superimposable mirror images of each other. परत सांगतोय मी, लक्षात घ्या बेटा. मी काय सांगतोय डेफिनेशन ऑप्टिकल काय सांगतोय मी, enantiomers are optical isomers which are non superimposable mirror images of each other. This they are called as enantiomers. याला काय म्हणतो आपण? enantiomers. So these compounds are called as what? enantiomers. लक्षात आला? याला enantiomers म्हणतो. ठीक आहे. आता enantiomers चे प्रॉपर्टी आपण स्टडी करू बेटा, है ना. राईट. बघा नंतर एक्झाम्पल बघू अजून enantiomers चे. ठीक आहे, नंतर enantiomers चे एक्झाम्पल बघूया. बट हे पहिले enantiomer समजून घेतलं, डेफिनेशन लक्षात आला enantiomer चा. तर आपण त्याला आपण नंतर बघूया, आपण प्रॉपर्टीज बघूया. याचे प्रॉपर्टीज काय असतात काय नाही आपण बघूया enantiomers. ठीक आहे, लक्षात आला? ओके, अंडरस्टूड, क्लिअर मी काय म्हणतोय? ठीक आहे, राईट. तर आता आपण बघूया enantiomer चे प्रॉपर्टीज. आपण बघतोय नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हॉट? enantiomers, है ना. हा कंपाऊंड आणि हा कंपाऊंड या दोन्हीला मिळून आपण enantiomers म्हणतो बेटा, राईट. पण हे दोन्ही कंपाऊंड वेगळे वेगळे आहेत हे लक्षात ठेवा. या दोन्हीचं कॉन्फिगरेशन वेगळं आहे हे लक्षात ठेवा. ते दोन्ही कंपाऊंड सेम नाही आहेत. नाहीतर म्हणताल की सर हे दोन्ही कंपाऊंड सेम आहेत. बिलकुल नाही. एक आर आहे तर दुसरा एस आहे. लक्षात आलं बेटा? एक डी आहे तर दुसरा एल आहे. एक डेक्स्ट्रो आहे तर दुसरा लिवो आहे. आर म्हणजेच है ना डेक्स्ट्रो, एस म्हणजेच लिवो बेटा. ठीक आहे, राईट. तर लक्षात ठेवा, एक डेक्स्ट्रो आणि एक लिवो आहे किंवा एक आर आणि एक एस आहे, एक लक्षात ठेवा. ठीक आहे. सो प्रॉपर्टीज ऑफ enantiomers. सगळ्यात पहिले बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी मी काय लिहितोय बघा. enantiomers have same physical properties. enantiomers have what? Same physical properties. म्हणजे याचा अर्थ काय?
आता बेटा याचं कॉन्फिगरेशन तुम्ही काढूनच टाका. घडी घडी तुम्हाला कन्फ्युज होत असेल तर कॉन्फिगरेशन काढून टाका. हा 1, हा 2, हा 3, हा डायरेक्शन कोणता आहे ना, हा डायरेक्शन कोणता आहे, अँटी क्लॉकवाईज आहे. याचं कॉन्फिगरेशन लिहून टाकतो मी आर. ठीक आहे. आणि याचं कॉन्फिगरेशन 1 2 3. ठीक आहे. हा क्लॉकवाईज आहे, हा यस. ठीक आहे. हा आर कंपाऊंड आणि हा एस कंपाऊंड आहे. हा कंपाऊंड वेगळा आहे, हा कंपाऊंड वेगळा आहे बेटा. ठीक आहे. राईट. तर मी सांगतोय हा आणि हा, राईट, दोन्ही कंपाऊंडला मिळून आपण काय म्हणतो, इनॅन्शोमर्स. काय म्हणतो बेटा, इनॅन्शोमर्स है ना. दोन्ही कंपाऊंडला आपण मिळून काय म्हणतो, इनॅन्शोमर्स. So this compound as well as this compound togetherly they are called as enantiomers. Right? Togetherly they are called as enantiomers. आता मी काय म्हणलं सगळ्यात पहिले, enantiomers have same physical property. याची फिजिकल प्रॉपर्टी आणि याची फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आहे बेटा. म्हणजे याचा मेल्टिंग पॉइंट, याचा मेल्टिंग पॉइंट, याचा बॉइलिंग पॉइंट, याचा बॉइलिंग पॉइंट. राईट. मी काय म्हणतोय, याचा मेल्टिंग पॉइंट, याचा मेल्टिंग पॉइंट, याचा बॉइलिंग पॉइंट, याचा बॉइलिंग पॉइंट, याची सॉल्युबिलिटी, याची सॉल्युबिलिटी. म्हणजे यांचे फिजिकल प्रॉपर्टीज कशा आहेत बेटा, यांचे फिजिकल प्रॉपर्टीज कशा आहेत, सेम. राईट. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आय एम सेइंग इनॅन्शियोमर्स हॅव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना. राईट. इनॅन्शियोमर्स हॅव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी. सेकंड बघा, enantiomers have same value of specific rotation. Enantiomers have same value of specific rotation but different in directions. Second property काय लिहिले बघा बेटा, enantiomers have same value of specific rotation but different in direction. But different in direction. आता तुम्हाला माहिती आहे हा इनॅन्शियोमर्स काय असतात, इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतात ना, है ना. इनॅन्शियोमर्स इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतात. तर ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह असल्यामुळं दे हॅव टेंडन्सी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट, आहे ना. दे हॅव टेंडन्सी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट. मग ते किती डिग्रीनी रोटेट करतात याला आपण म्हणतो स्पेसिफिक रोटेशन. काय म्हणतो, स्पेसिफिक रोटेशन. प्रत्येक कंपाऊंड आपल्या आपल्या एबिलिटी अनुसार त्या प्लेन ऑफ पोलराइज लाईटला रोटेट करते, है ना. मग तो किती डिग्रीनी रोटेट करतो त्या अँगलला आपण काय म्हणतो, स्पेसिफिक रोटेशन. काय म्हणतो, स्पेसिफिक रोटेशन. व्हॉट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रोटेशन, सिंपल सांगितलं ना मी बेटा. एव्हरी इंडिव्हिज्युअल और ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड, every individually optically active compound has tendency to rotate the plane of PPL, plane polarized light, है ना. मग तो जेवढ्या अँगलनी रोटेट करतो त्या अँगललाच आपण काय म्हणतो बेटा, स्पेसिफिक रोटेशन. राईट. आता इनॅन्शियोमर बद्दल काय सांगितलं बेटा, इनॅन्शियोमर बद्दल काय सांगितलं, है ना. हा इनॅन्शियोमर आहे, हा इनॅन्शियोमर आहे, दोन्ही एकूण एकांचे इनॅन्शियोमर आहेत. याचं स्पेसिफिक रोटेशन आणि याचं स्पेसिफिक रोटेशन सेम आहे. समजा हे 50 डिग्रीनी रोटेट करते, हेही 50 डिग्रीनीच रोटेट करते, फक्त डिफरन्स कुठे आहे, हे 50 डिग्री राईट साइडला रोटेट करते तर हे 50 डिग्री लेफ्ट साइडला रोटेट करते. फरक आहे यांच्या डायरेक्शन मध्ये, यांच्या स्पेसिफिक रोटेशनच्या डायरेक्शन मध्ये, व्हॅल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन मध्ये नाही. ओके. सो इनॅन्शियोमर्स दे डिफर इन डायरेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन. They have same magnitude but have different direction, है ना. Enantiomers have same magnitude of specific rotation but different in directions, है ना. म्हणजे याचा अर्थ लक्षात आला बेटा. म्हणजे हा कंपाऊंड आणि हा कंपाऊंड, हे पण 50 डिग्रीनी रोटेट केलं पीपीएल ला, तर हे पण 50 डिग्रीनीच रोटेट करेल पीपीएल ला. फरक काय, हे आर असल्यामुळे राईट साइडला रोटेट करते, हे एस असल्यामुळे अँटी क्लॉकवाईज. हे क्लॉकवाईज रोटेट करेल तर हे अँटी क्लॉकवाईज. फक्त डिफरन्स कुठे आहे, इन डायरेक्शन. हे आहे सेकंड पॉइंट. लक्षात आलं बेटा. दिस इज द सेकंड पॉइंट. ओके. लेट अस गो फॉर थर्ड पॉइंट. Let us go for third point. Okay. Let us go for
थर्ड पॉइंट असा आहे बेटा, ठीक आहे, थर्ड पॉइंट असा आहे की वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग केमिकल ऍक्शन. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल ऍक्शन, है ना. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग केमिकल ऍक्शन, राइट. Enantiomers have same chemical action with optically inactive compounds. बघा काय म्हणतंय, लक्षात आलं बेटा, ठीक आहे. इनॅन्शिओमर्स हॅव सेम केमिकल ऍक्शन विथ ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड आहे, है ना. आता याचा मीनिंग काय आहे, केमिकल ऍक्शन म्हणजे काय, है ना. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मी सिंपल सांगतोय, लँग्वेज चेंज करून सांगतोय. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन म्हणजे काय, ज्या मेथडनी तो एका कंपाऊंडला रिॲक्ट करतो त्याला लागणारा वेळ, टाइम टेक्स टू कंप्लीट दी रिएक्शन इज कॉल्ड ॲज रेट ऑफ रिएक्शन. सध्या तुमचं केमिकल कायनेटिक्स झालं नाही, त्यासाठी मी सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतोय बेटा. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन म्हणजे टाइम टेकन टू कंप्लीट दी रिएक्शन, राइट. टाइम टेकन्स टू कंप्लीट दी रिएक्शन, इट इज कॉल्ड ॲज रेट ऑफ रिएक्शन. आता मी काय सांगतोय इनॅन्शिओमर बद्दल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, है ना. आता आपल्याकडे दोन डिफरंट इनॅन्शिओमर्स आहेत ऑलरेडी. हाय डिफरंट इनॅन्शिओमर आहे, हाय डिफरंट इनॅन्शिओमर आहे ना. हे दोन्ही इनॅन्शिओमर एखाद्या ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड सोबत जर रिॲक्ट केले, राइट, एखाद्या ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड सोबत जर रिॲक्ट केले, हे स्वतः तर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहेत कारण की हे इनॅन्शिओमर्स आहेत, हे तर इनॅन्शिओमर्स आहेत. इनॅन्शिओमर्स तर स्वतः ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहेत, बट when they are reacted with any optically inactive compound, when these enantiomers, particularly when these enantiomers, when they are reacted with optically inactive compounds, when they are reacted with optically inactive compounds, या इनॅन्शिओमरला लागणारा वेळ आणि या इनॅन्शिओमरला लागणारा वेळ दोन्ही सेम असतो. म्हणजे आर पण ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड सोबत सेम वेनी रिॲक्ट होते आणि यस पण ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड सोबत सेम वेनी रिॲक्ट होते, आणि याला लागणारा वेळ कंप्लिशनला आणि याला लागणारा वेळ दोन्ही सेम असते. लक्षात आलं मी काय सांगतोय, है ना. परत एकदा बघा मी काय सांगतोय, लक्षात घ्या. हे कसं आहे, इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली काय ऍक्टिव्ह आहे, हे कसं आहे इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, हे दोन्ही काय इनॅन्शिओमर्स. हे इनॅन्शिओमर्स जेव्हा एखाद्या ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड सोबत रिॲक्ट करतील, when enantiomers react with optically inactive compound, their rate of chemical reaction is same. म्हणजे आर आणि एस त्या ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड सोबत एकाच पद्धतीने रिॲक्ट करतात आणि रिॲक्शन कंप्लीट करण्यासाठी लागणारा वेळ जो असतो तोही एकच असतो. म्हणजे याचा केमिकल ऍक्शन आणि याचा केमिकल ऍक्शन दोन्हीचं कसं असेल, सेम असेल. कोणासोबत, when they are reacted with optically inactive compound, हे लक्षात ठेवा. when they are reacted with optically inactive compound. क्लियर, ओके. परत एकदा सांगू, ठीक आहे. बघा गरज नाही सांगायची बट तरी एकदा सांगतो बघा. when these enantiomers reacted with optically inactive compound, हे दोन्ही कंपाऊंड त्या ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड सोबत एकसारखे रिॲक्ट करतात आणि रिॲक्शन कंप्लीट करण्यासाठी वेळ पण एकसारखेच घेतात. ओके, सो टाइम टेकन्स टू कंप्लीट दी रिॲक्शन इज ऑल्सो सेम अँड दे ऑल्सो रिॲक्ट विथ सेम मॅनर. लक्षात आलं, ठीक आहे. दिस इज द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करू आपण. नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करू, काय सांगतो मी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करू. इनॅन्शिओमर है ना, enantiomers
have different chemical actions. Enantiomers have different chemical actions when reacted with optically active compound. Right? आता काय सांगितलं? Enantiomers have different chemical actions when reacted with optically active compounds. म्हणजे याचा अर्थ काय? हे दोन तर enantiomers आहेत. हे दोन तर enantiomers आहेत. जेव्हा हे दोन enantiomers एखादा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड सोबत जर रिॲक्ट केले, माझं काय म्हणणं आहे लक्षात आलं? राईट? when these enantiomers reacts with any optically active compound, when these react with any optically active compound, दुसऱ्या एखाद्या ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड सोबत जर रिॲक्ट केलं तर हे वेगळ्या पद्धतीने रिॲक्ट करेल आणि हे वेगळ्या पद्धतीने रिॲक्ट करेल. याला रिॲक्शनला कंप्लीट करणारा वेळ आणि याला रिॲक्शनला कंप्लीट करणारा वेळ हे दोन्ही वेगळं वेगळं असेल. मी परत सांगतोय, लक्षात घ्या. जेव्हा इनॅन्शिओमर्स एखाद्या वेगळ्या ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड सोबत जर रिॲक्ट करत असेल, है ना, when enantiomers are reacting with optically active compound, then याचं रिॲक्शन त्या कंपाऊंड सोबत आणि याचं रिॲक्शन त्या कंपाऊंड सोबत कसं असेल? डिफरंट असेल. याला लागणारा वेळ आणि याला लागणारा वेळ रिॲक्शन कंप्लीट होण्यासाठी पण कसा असेल? डिफरंट असेल. यालाच आपण म्हणतो रेट ऑफ केमिकल ऍक्शन्स आर डिफरंट. यालाच काय म्हणतो आपण? रेट ऑफ केमिकल ऍक्शन्स आर डिफरंट. द रेट ऑफ केमिकल ऍक्शन्स आर डिफरंट. लक्षात आलं बेटा मी काय सांगतोय? द रेट ऑफ केमिकल ऍक्शन्स आर डिफरंट, राईट? When enantiomers reacts with optically active compound, so their method of reaction and time taken to complete of reactions are also different. ठीक है? This is the next property. Right? Okay. Next property सांगतो. Equal amount of enantiomers. Equal amount of enantiomers are called racemic mixture. काय म्हणतो आपण? Equal amount of enantiomers are called as what? Racemic mixture, है ना? And पहले सेंटेंस कंप्लीट करतो, पुन्हा लिहितो. And racemic mixture, है ना? And racemic mixture is optically inactive due to external compensation. ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पन्सेशन. बघा मी पहिले काय सांगतोय? इक्वल अमाउंट ऑफ enantiomers आर कॉल्ड एज व्हॉट? रेझिमिक मिक्सचर. अँड रेझिमिक मिक्सचर्स इज ए ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पन्सेशन. याचा अर्थ काय? हे enantiomer आहेत बेटा. बघा पुन्हा हे enantiomers आहेत की नाही आपल्याकडे? हे enantiomers आहेत बेटा. मी 50% R घेतला, 50% S घेतला. इक्वल अमाउंट सांगतोय. मी काय सांगतोय? इक्वल अमाउंट. समजा मी 50% R घेतला, 50% S घेतला. दोन्हीच्या मिक्सचरला आपण काय म्हणतो? रेझिमिक मिक्सचर. 50% R प्लस 50% S. 50% एक enantiomer प्लस 50% दुसरा enantiomer. असं 50% दोन्ही जर मी मिक्स केलं तर या मिक्सचरला आपण काय नाव देतो? रेझिमिक मिक्सचर. याला काय म्हणतो आपण? रेझिमिक मिक्सचर. सो इक्वल अमाउंट ऑफ, है ना, enantiomers. Equal amount of enantiomers are called as what? Racemic mixtures. Equal amount of enantiomers are called as what? Racemic mixture. तर हाही racemic mixture आहे बेटा आणि हाही racemic mixture आहे. ओके.
this is also racemic mixture and this is also, sorry, 50% and 50% this, या दोन्हीचं मिक्सरला आपण काय म्हणतो, रेझिमिक मिक्सर. तर हाच पॉइंट सांगितलाय मी, हाच पॉइंट सांगितलाय है ना, की इक्वल अमाउंट ऑफ इनॅन्शियोमर्स आर कॉल्ड एज रेझिमिक मिक्सचर. आता रेझिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह काय तुम्हाला माहिती आहे बेटा. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड काय करतात, सो इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट, आहे की नाही, आहे ना. बघा आता आपल्याकडे 50% आर आहे प्लस 50% काय यस. समजा है ना, याला आपण 50% आर प्लस 50% यस, याला आपण म्हणतो रेझिमिक मिक्सचर. याला काय म्हणलेलं आहे, रेझिमिक मिक्सचर. आता हे ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह काय, हे 50% काय करतो बेटा, हा 50% जो आर कंपाऊंड आहे तो 50% क्लॉकवाइज ला रोटेट करतो. समजा हा प्लेन आहे, हा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड आहे, याला समजा हा x डिग्री क्लॉकवाइज ने रोटेट केला, राइट. 50% आर काय करतोय, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाईटला x डिग्रीने रोटेट करतोय क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तर तेच 50% यस काय करते, वापस त्याला x डिग्री काय करते, अँटी क्लॉकवाइज ने रोटेट करते. म्हणजे हा कंपाऊंड वापस इथं आला, आला की नाही. पहिले आर काय केला, त्याला क्लॉकवाइज रोटेट केला आणि परत यस काय केलेला, तेवढ्याच डिग्रीने त्याला अँटी क्लॉकवाइज रोटेट केला. मग टोटल रोटेशन किती झालं, जो कंपाऊंड पहिले जिथं होता तिथेच आहे बेटा, आहे की नाही. टोटल रोटेशन किती झाला, 0. यालाच म्हणतो एक्सटर्नल कॉम्पन्सेशन. म्हणजे एका कंपाऊंडचं ऑप्टिकल रोटेशन दुसऱ्या कंपाऊंडनी कॅन्सल करणे, है ना. हे 50% क्लॉकवाइज रोटेट करतर वापस हे 50% त्याला काय करून टाकते, अँटी क्लॉकवाइज रोटेट करून टाकते. समजा हे 30 डिग्रीनी क्लॉकवाइज रोटेट केला, हे काय करेल 30 डिग्रीनी अँटी क्लॉकवाइज रोटेट करते. हे बघा ना, हा 30 डिग्री रोटेट केला, वापस हा 30 डिग्री रोटेट करून टाकतो, आहे की नाही. आर जर क्लॉकवाइज रोटेट केला, यस त्याला अँटी क्लॉकवाइज रोटेट करते, करते की नाही. यस त्याला काय करते, अँटी क्लॉकवाइज रोटेट करते. यालाच आपण काय म्हणतो बेटा, याला आपण काय म्हणतो बेटा, एक्सटर्नल कॉम्पन्सेशन. आणि बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पन्सेशन रेझिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह, कारण की प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाईट रोटेट होतच नाहीये, जिथं आहे तिथंच आहे. सो दॅट इज वाय दिस इज कॉल्ड एज व्हॉट, एक्सटर्नल कॉम्पन्सेशन. रेझिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह आहे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी काय सांगतोय बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपण हे सांगतोय, ओके, की फ्रॉम रेझिमिक मिक्सचर सेपरेशन ऑफ डी किंवा आर और एल किंवा एस, फ्रॉम रेझिमिक मिक्सचर सेपरेशन ऑफ DR or L or S is called resolution. काय म्हणतो याला, रेझोल्युशन. बेटा बघून घ्या मी काय सांगितलंय, ठीक आहे. एखाद्या रेझिमिक कंपाऊंड मध्ये, एखाद्या रेझिमिक मिक्सचर मध्ये समजा मला डी किंवा आर बाहेर काढायचं असेल किंवा एस किंवा एल बाहेर काढायचं असेल, ठीक आहे. आर आयसोमर म्हणा किंवा एस आयसोमर किंवा आर कॉन्फिगरेशन म्हणा, आर है ना. रेझिमिक मिक्सचर म्हणजे दोन्ही 50-50 आहे, राईट. मिक्सचर मधून मला एखादा कंपाऊंड जर बाहेर काढायचा असेल, समजा माझ्याकडे एक रेझिमिक मिक्सचर आहे, मला आर बाहेर काढायचं असेल, तर त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, रेझोल्युशन. किंवा माझ्याकडे रेझिमिक मिक्सचर आहे, मला एस कॉम्पोनेंट बाहेर काढायचं असेल, त्याला काय म्हणतो आपण, रेझोल्युशन. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनॅन्शियोमर्स. बघून घ्या बेटा प्रॉपर्टी ऑफ इनॅन्शियोमर्स एकदा, काय काय लिहिलं मी, है ना. सगळ्यात पहिलं काय सांगितलं, इनॅन्शियोमर्स हॅव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनॅन्शियोमर्स हॅव सेम व्हॅल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन बट डिफरंट इन डायरेक्शन, इनॅन्शियोमर्स हॅव सेम केमिकल ऍक्शन विथ ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह कंपाऊंड, है ना. इनॅन्शियोमर्स हॅव डिफरंट केमिकल ऍक्शंस विथ ऑप्टिकली एक्टिव्ह कंपाऊंड. Equal amount of enantiomers are called racemic mixture, and racemic mixtures are optically inactive due to external compensation. And separation of R or S from racemic mixture is called resolution, right.
होप यू अंडरस्टूड बेटा, है ना. उद्या कंटिन्यू करू आपण इनॅन्शोमर्सवर न्यूमेरिकल घेऊ आणि नवीन 2 कंपाऊंड घेऊ, मेसो कंपाऊंड आणि डायस्टेरियोमर्स. ओके, होप यू अंडरस्टूड इन दिस लेक्चर, राईट. I will come back soon to clear your doubts.